హల్లెలూయా. దయచేసి நாங்கள் சொல்லும்போது இங்கே கவனிக்க வேண்டும். దయచేసి చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక్కసారి గమనించండి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு அற்புதம் செய்வார். దేవుడు ఈ రోజుటి కూడా మన జీవితంలో అద్భుతాలు చేయడానికి ఉన్నారు. எப்பொழுதும் நீ விசுவாசிக்கிற அப்பொழுதும் வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்கும். ఎప్పుడైతే మీరు విశ్వాసిస్తారో అప్పుడు దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతం చేస్తారు. எந்த நேரத்தில் உன்னுடைய பாவத்தை விட்டு விடுறியோ அந்த நேரத்தில் உனக்கு நன்மை பிறக்கும். ఎప్పుడైతే మీరు మీ యొక్క పాపాన్ని విడిచిపెడతారో అప్పుడు మీ జీవితంలో మేలు కలుగుతుంది. நிறைய பேர் நல்ல காலம் வரணும் சொல்லி என்னென்னவோ செய்கிறாங்க. చాలా మంది అంటుంటారు మంచి కాలం వస్తుంది అందుకోసం ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు. எங்கெங்கோ குளத்துல போய் முழுங்குவாங்க, ఎక్కడెక్కడో పోయి మునుగుతూ ఉంటారు, மலை மேலே ஏறுவாங்க, కొండలు ఎక్కుతూ ఉంటారు, ட்ரெஸ் இல்லாம ரோட்ல பொருளுவாங்க, బట్టలు లేకుండా రోడ్లో పొల్లుతుంటారు, இல்லைன்னா சூளம் எடுத்து நாக்கில் குடுத்துவாங்க, శూలం తీసుకొని నాలుకలో గుచ్చుకుంటా ఉంటారు. என்னென்னவோ செய்கிறாங்க மனுஷர். చాలా చేస్తూ ఉంటారు మనుషులు. எதுக்குன்னா நம்ம வாழ்க்கையில குழந்தை யாரும் தூக்கிட்டு போவாங்க கொஞ்சம் அப்படி. வாழ்க்கையில தீமை இருக்கக்கூடாது என்பதுக்காக, జీవితంలో చెడు ఉండకూడదు అని అనుకోవడం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. நல்ல காலம் வரணும் அப்படின்றதுக்காகவே, మంచి రోజులు రావాలి అన్న దానికోసం మాత్రమే. ஆனா சின்ன காரியத்துல எல்லாமே அலங்கரிக்கிறது. కానీ చిన్న பசங்க எங்க வெளியே போக கூடாது. పిల్లల్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. சின்ன காரியத்தை நீ செய்ய வேண்டியது. చిన్న కార్యమే మనం చేయాల్సింది. அதில் ஆசீர்வாதம் அடங்கி இருக்கிறது. దాని వెనకాల ఆశీర్వాదం దాగి ఉన్నది. நீ இப்போ உன்னுடைய பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்புறாயோ, నువ్వు ఇప్పుడు కూడా నీ యొక్క పాపాన్ని విడిచిపెట్టి మారు మనసు పొందుతావో, ஆண்டவர் எப்போது எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు నీ కోసం. நீ எப்போ உன் பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறாயோ, ఎప్పుడైతే నీ పాపాన్ని ఒప్పుకొని విడిచిపెడతావో அந்த நொடி பொழுதே, ఆ నిమిషం ముంచే, ఆ క్షణం నుంచే உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் ஆரம்பமாகிறது. నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు మొదలవుతూ ఉంటాయి. எவ்வளோ காரியத்துக்காக நீ நேரத்தை கொடுக்குற, చాలా కార్యాల కోసం మనం సమయాన్ని ఇస్తూ ఉంటాము. ஆனா ஆண்டவருக்காக எவ்வளவு நேரத்தை கொடுக்கறியோ, కానీ దేవుడి కోసం ఎంత సమయాన్ని ఇస్తున్నావో ரெண்டு அத்தனையான ஆசீர்வாதம் உனக்கு சேரும். రెండంతల ఆశీర్వాదాలు నీకు చేరుతుంది. ஆமா, ஆண்டவர் சமூகத்துக்கு வரும்பொழுதெல்லாம் ஒரு விசுவாசத்தோடு நீங்க வர வேண்டும். దేవుడి సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడంతా కూడా ఒక విశ్వాసంతో మనం రావాలి. கர்த்தரிடத்திலே நான் போகிறேன், దేవుని దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, கர்த்தர் இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில் அற்புதம் செய்வார், దేవుడు ఈ రోజు నా జీవితంలో అద్భుతం చేస్తాడు అని அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நீங்க வருவீர்களானால், ఆ యొక్క ఆలోచనతో మీరు వచ్చినట్లయితే நிச்சயமா உன் வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்கும். నిశ్చయంగా మీ జీవితంలో అద్భుతం జరుగుతుంది. வசனத்தை ஆராதனையில நாம் பாட்டு பாடி இருக்கிறோம். ఆరాధనలో మనం చూసినట్లయితే పాట పాడుతున్నాము. சிங்கத்தின் மேலும் விரியன் பாம்பின் மேலே நீ நடந்து செல்வாய் என்று பாடி இருக்கிறோம். సింహం మీద పాముల మీద నీవు నడుస్తావని చెప్పబడింది. ஆமா, சாத்தானின் சகல வலிமையை வெல்ல அதிகாரம் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். సాతాన్ యొక్క బలాన్ని త్రొక్కడానికి అధికారం ఇచ్చినాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. உனக்குள்ள இருக்கிற அதிகாரத்தை உபயோகப்படுத்த வேண்டும். నీలో ఉన్నటువంటి అధికారాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. ஒருவன் உன்னை அடிக்கிட்டு வரான்னு நினைச்சா, ఒకరు నిన్ను కొట్టడానికి వస్తున్నట్లయితే அவன் கையை தூக்குறான், వాళ్ళు చెయ్యి ఎత్తుతున్నారు, அட்ரா சொல்லி நிப்பியா, కొట్టండి నేను చెప్పి నిలబడుకుంటామా? அப்படியே கையை தடுக்கிறல்ல, వెంటనే నువ్వు పట్టుకుంటావు కదా, అడ్డుగా పెడతావు కదా చెయ్యి. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அது போலதான் అదే విధంగానే வாழ்க்கையில வருகிற எல்லா விதமான కష్టங்களுக்கும் ஒரு సొల్యూషన్ ఆండర్ వச்சிருக்கிறார். నీ జీవితంలో వచ్చే ప్రతి సమస్యలకు దేవుడు ఒక పరిష్కారం ఇచ్చిన్నారు. ஆமா, அதுக்கு தப்பிவித்துக் கொள்ளுகிற வழியை காட்டுவார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. దాని నుంచి తప్పించుకునే మార్గాన్ని దేవుడు నీ కోసం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంచిన్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ஆமா, கர்த்தர் இடத்துல வந்து கூட நீ கலங்கறன்னு சொன்னா நீ உன்னப்பல ஆளே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. నువ్వు దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి కూడా నువ్వు కలవరపడుతున్నావు అంటే దానికి அது போல அது ஒன்னு பரிதாபமான நிலைதான். నిన్ను చూస్తే పశ్చాత్తాపడాల్సిందే. ஆமா, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. ஏன் சொன்னா வல்லமையுள்ள தேவனிடத்துல வந்திருக்கிறேன், బలమైన దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినాము, సకలத்தையும் உண்டு பண்ணி கொடுக்கிற தேவனிடத்துல வந்திருக்கிறாய், సకలాన్ని సృష్టించినటువంటి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చినాము. அவர்கிட்ட வந்து கூட நீ பயப்பட்டு கொண்டு దిగిలిపట్టు நீ అవిశ్వాసమా இருந்தா என்ன ప్రయోజనం? అట్టి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి కూడా నువ్వు అవిశ్వాసంతో దిగులు పడుతూ ఉంటే ఏం ప్రయోజనం? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ఈ రోజు మనం ఒప్పుకొని ప్రార్థించాలి. கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாமா? కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థిద్దామా? எல்லா கண்களையும் மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்ப்போம். అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ஒரு దేవుని వైపు నిమిషం తెరిచి కర్తర్ நம்மோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. అప్పగించండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా. దేవా స్తోత్రం, నాతో మాట్లాడు ప్రభా, ఇంకా మాట్లాడు చెప్పండి. అందరూ నోరు తెరచి కర్తర్ என்னோடு பேசும். ஆவியானவரே, அசைவாடுகிற ஆவியானவரே, அசைவாடும் ஆவியே, அனல் மூட்டும் ஆவியே. ஆமென். ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని వాక్యాన్ని తీసుకుందాం. వసనத்தை వాసిపోం. దేవుడి వాక్యాన్ని చూద్దాం. మత్తయి సువిశేషం మత్తయి సువార్త 22వ அதிகாரம் 22వ అధ్యాయము 37 నుండి 39 వరకులే. 37 నుంచి 39 వరకు. అందుకాయన నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ మనసుతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపగలునన్నదియే ఇది ముఖ్యమైనదియు మొదటిదియు ఆజ్ఞ. నిన్ను వలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలనని రెండవ ఆజ్ఞయు దాని వంటిదే. ஆமே. தமிழில் வாசிக்கலாம். இயேசு அவனை நோக்கி, உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் முழு ஆத்துமாவோடும் உன் முழு மனதோடும் அன்பு கூறுவாயாக. இது முதலாம் பிரதான கற்பனை. இதுக்கு ஒப்பாயிருக்க இரண்டாவது கற்பனை, உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல் பிறனிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக. ஹல்லேலூயா, హల్లెలూయా. நான் கடந்த ராத்திரி இன்னொரு மெசேஜுக்காக நான் ப்ரிப்பேர் ஆயினேன். నేను గత రాత్రి ఇంకొక మెసేజ్ కోసం సిద్ధపడాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నైట్ జపం பண்ணிட்டு పడుతుకొండు రాత్రి ప్రార్థన చేసుకొని పడుకున్నాక విడిగాల 4 மணிக்கு వేకువజామున 4 గంటలకి ஒரு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. ఒక శబ్దం వినిపిస్తున్నది. முதலாம் பிரதான கற்பனை அப்படின்ற ஒரு சத்தம் கேட்கிறது. మొదటి ఆజ్ఞ గురించి అని ఒక శబ్దం వినిపించింది. முதலாம் பிரதான கற்பனை, మొదటిదియు ప్రధాన ఆజ్ఞ, మొదటిది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ. ఇలా శబ్దము వినబడతా ఉన్నది నాకు. హల్లెలూయా. முதலாம் பிரதான கற்பனை என்ற ஒரு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது. మొదటిది ప్రధాన ఆజ్ఞ అని ఒక శబ్దం వినిపిస్తున్నది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. காலையில் எங்கள் பாஸ்டர் அம்மா கூட சொன்னேன். పొద్దున మా పాస్టమ్మ గారితో కూడా నేను చెప్పాను. ஆண்டவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார். దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. ஆண்டவர் ஊழியக்காரனுக்கு பேசுறாருன்னு சொன்னா, దేవుడు దైవ సేవకునితో మాట్లాడుతున్నారంటే அது சபையை குறித்ததான காரியங்களை குறித்துதான் அவர் பேசுவார். అది సంఘముని గూర్చినటువంటి కార్యాలు మాత్రమే దేవుడు அது మాట్లాడతారు. என்னை குறித்தும் நம்மை குறித்தும் கர்த்தர் பேசுவார். అది నా గురించో నీ గురించో మాట్లాడటం కాదు. அம்மா, என்னை குறித்தும் நம்மை குறித்து தான் பேசுவாரு. నా గురించి మన గురించి మాత్రమే మాట్లాడతారు. ஆமா, ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அவர் நம்மை குறித்து பேசுவார். ఆయన మన గురించి మాట్లాడుతున్నారు. எனவே இந்த சப்ஜெக்டை மாத்தி ஆண்டவர் இதை பேச சொன்னார். இன்றைக்கு సబ్జెక్ట్ ని మార్చి దీని గురించి మాట్లాడమని చెప్తున్నారు. கர்த்தர் சொல்றாரு, దేవుడు చెప్తున్నారు, முழு ஹிருதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும் முழு மனதோடும் உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவாயாக என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ మనస్సుతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలనన్నది. நீங்க பிரதர் டானியல் ஒரு கண்ணீரோடு சில வார்த்தை சொன்னார். அதை யாரு கவனிச்சிங்களோ தெரியல. ఇక్కడ డానియల్ బ్రదరు కన్నీటితో కొన్ని విషయాలు చెప్పినారు. ఎంతమంది గమనించారో తెలియదు. இந்திய தேசத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கிற காரியங்கள், ఇండియా దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యాల గురించి, பயங்கரமான உபத்திரவம் நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது. భయంకరమైనటువంటి ఉపద్రవాలు జరుగుతున్నాయి, ముందున్నాయి. இது போலவே இருக்கும் நீ நினைக்காத. ఇలానే ఉంటుందని మీరు అనుకోవద్దు. ஆண்டவரை முழுசா
பிடிச்சிக்கினா நீ தப்பிச்சே. దేవుణ్ణి నువ్వు పట్టుకున్నట్లయితే నువ్వు తప్పించుకుంటావు. இல்லனா உன்னுடைய நிலைமை எப்படி இருக்கும் தெரியாது. లేదంటే నీ యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. எத்தனை நாட்கள் கர்த்தரை ஏமாற்றி கொண்டு நீ திரிந்து கொண்டிருப்பாய். ఎన్ని రోజులు దేవుణ్ణి మీరు మోసం చేస్తూ తిరుగుతుంటారు. எத்தனை நாள் நீ ஆண்டவரை ஏமாத்துவ. ఎన్ని రోజులు మీరు దేవుణ్ణి మోసం చేస్తుంటారు. உன்னை நீ ஏமாத்திர உனக்கு தெரியல. మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకున్నారో లేదో తెలియదు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ஆண்டவரை நேசிக்கிறேன் சொல்லி பாட்டு பாடிட்டு போயிருதல்ல. దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పి ఒక పాట పాడి వెళ్ళిపోవడం కాదు. பிரியமானவர்களே, எப்படி நீ அவரை நேசிக்கிற என்பதை ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ప్రియమైన వారలారా, దేవుడు చూస్తున్నాడు ఏ విధంగా ఆయన ప్రేమిస్తున్నారు అని చెప్పని. பிரியமானவர்களே, தேசத்திலே அநேக இடங்களிலே ஊழியக்காரர்களை கொன்று போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். விசுவாசிகளை அடித்து காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். தேவ சமூகத்தில் இப்படி உட்கார்ந்து ஆராதிக்க கூடாத நிலைமை வந்து கொண்டிருக்கிறது. చాలా ప్రాంతాల్లో ఇట్లాగా సంఘం కూడా లేదు, ఇట్లాగా సేవకులు ప్రార్థించడానికి లేదు, కూడుకోవడానికి లేదు. ఎన్నో వేదనలు అనుభవిస్తున్నారు. చంపేస్తున్నారు, గాయపరుస్తున్నారు, మందిరాల మీద దాడులు చేస్తున్నారు. హల్లెలూయా. இதெல்லாம் நினைச்சு அவர் கண்ணீர் விட்டு கொண்டிருக்கிறார். ఇవన్నీ ఆయన తలంచుకొని కన్నీరు కారుస్తారు. ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை அதுக்கு தான் உபவாச பிரேயர் வைக்கிறோம். இந்த தேசத்துக்காகவும் உபத்திரவங்களுக்காகவும் ஜெபிக்கும்படியாக. ప్రతి శనివారము ప్రార్థన జరుగుతున్నది ఇట్లాంటి ఉపద్రవాల కోసము, దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి దాడుల కోసం. சனிக்கிழமை ஜெபத்துல விருந்து வைக்கிறதுக்காக நான் கூப்பிடல. శనివారం యొక్క ప్రార్థనలో విందు పెట్టడానికి నేను జరగడం లేదు. అன்னைக்கு విருந்து கிடையாது, అன்னைக்கு சாப்பாடே இல்ல. అன்னைக்கு ఆ రోజు విందు లేదు. ஏன்னா வைக்க முடியாதல்ல, வைக்கலாம், ஆனா வேணான்னு நினைக்கிறோம். పెట్టకూడదని కాదు కానీ పెట్టవచ్చును. అయినా పెట్టకూడదనే యొక్క ఉద్దేశంతోనే, ఉపవాసంతోనే మీరు మీ ఇంటికి వెళితే అది మీ కుటుంబానికి ఆశీర్వాదం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. அதனால தான் நாங்க இந்த உபவாச கூட்டத்தை நாங்கள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை நடத்துகிறோம். అందుకే మేము ఉపవాస దినం అనేది ప్రతి శనివారం జరిపిస్తున్నాం. அதனால ஒவ்வொருவரும் உபவாச கூட்டத்தில் வந்து உன்ன குடும்பத்துக்காக, உன்னுடைய குடும்பத்தில் வருகிற உபத்திரவங்களுக்காக நீ ஜெபிக்க கடமையா இருப்பது. ఆ ఉపవాస ప్రార్థనలో మీరు వచ్చినట్లయితే మీ కుటుంబంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క సమస్యలకి మీకు హల్లెలూయా, మీ కొరకు, మీ కుటుంబం కొరకు, మీ క్షేమం కొరకై ప్రార్థన చేస్తే, ప్రియులారా, ఈరోజు మరి యోబు ఏం చేశాడంటే తన స్నేహితుల కొరకు ప్రార్థన చేశాడు. ఆ యోబు ప్రార్థన చేసే సమయంలో ఎలా ఉన్నాడంటే తన శరీరం అంతా కుష్ఠరోగలాగా కురుపులు పుండ్లతో ఉన్నాడు. ఆ స్థితిలో కూడా మరి యోబు తన స్నేహితుల కొరకు ప్రార్థన చేశాడు. ఎప్పుడైతే అవన్ తన స్నేహితులుగా చెబితానో, ఎప్పుడైతే తన స్నేహితుల కోసం ప్రార్థించారో అప్పుడు ఆండవర్ అవరుடைய నిలமையை மாற்றி போட்டார். అప్పుడు తన యొక్క పరిస్థితిని దేవుడు మార్చాడు. రెండంతలైన அவர் ఆశీర్వాదத்தை యోబు పెట్టుకొండారు. రెండంతల ఆశీర్వాదాలను యోబు పొందుకున్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మీ శనికిழமை வந்து உபத்திரவத்தில் இருக்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்காக தேசத்துக்காக நீ ஜெபிக்கும் பொழுது, నువ్వు శనివారం వచ్చి ఉపద్రవంలో ఉన్నటువంటి సహోదరుల కొరకు నువ్వు ప్రార్థించినట్లయితే, ఇండియా దేశத்துக்காக ஒரு భారతోడు జపం பண்ணிவாயானால், ఇండియా దేశం కోసం నువ్వు ఒక భారంతో ప్రార్థించినట్లయితే, ఆండవర్ ఉన్ కుటుంబத்தின் நிலைமையை மாற்ற வல்லவர். దేవుడు నీ యొక్క కుటుంబం యొక్క పరిస్థితిని మార్చగల సమర్థుడు. కుటుంబத்தில் எந்த பிரச்சனையில ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாயோ, உன்னுடைய குடும்பத்தார் யார் வியாதியோ இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஆண்டவர் விடுதலை கொடுப்பார். నీ కుటుంబంలో ఏదైతే సమస్య జరుగుతుందో, నీ కుటుంబంలో ఎవరైతే అనారోగ్యంతో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా దేవుడు స్వస్థపరచును. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ప్రియమానవர்களே, இந்த கடைசி நாட்களிலே நாம் இருக்கிறோம். ప్రియమైన వారలారా, మనం చివరి దినాల్లో ఉన్నాము. அதுதான் ஆண்டவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். பிரதானமான கற்பனை என்ன என்பதை ஆண்டவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். అందుకే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రధానమైనటువంటి మొదటి ఆజ్ఞ గురించి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே மோசே குறித்து 33 யாத்ராகமம், சங்கியாகாண்டம், எண்ணாகமம் 33 38 வசனத்தில் வாசிக்கும் பொழுது, வாசிங்க 33 38, సంఖ్యాకాండం 33 38. యెహోవా సెలవిచ్చిన ప్రకారము యాజకుడైన అహరోను హోరు కొండ ఎక్కి ఇశ్రాయేలీయులు
ఐగుప్తు దేశంలో నుండి బయలుదేరి వచ్చిన 40వ సంవత్సరమున 5వ నెల మొదటి దినమున అక్కడ మృతి నొందెను. 10-13 చదవండి. సంఖ్యాకాండం 10-13. 10-13 సంఖ్యాకాండం 10-13. యెహోవా మోషే చేత కలిగించిన మాటను బట్టి వారు మొదట ప్రయాణం చేసి హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. తమిళ 10-13. మా ఎన్నాగమం 10వ అధికారం 13వ వచనమా? ఎన్నాగమం 10-13. மோசேயை கொண்டு கட்டளிட்டபடி அவர்கள் முதல் பிரயாணம் பண்ணினார்கள். ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. அப்போ இந்த கற்பனைகளை மோசே மூலமாய் கர்த்தர் பேசி இருக்கிறார். ఈ ఆజ్ఞలను మోసే ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు. హల్లెలూయా. కర్తర్ మోసే కొండ పేసినారు. దేవుడు మోషే ద్వారా మాట్లాడున్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. పరిశుద్ధ ఆవియానవரை దుఃఖపడతకూడదు. நாம் పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మనం దుఃఖపరచకూడదు. பிரியமானவர்களே, நமக்கு கொடுத்திருக்கிற தாளந்துகளையும் நம்ம கொடுத்த கட்டளைகளையும் நாம் கவனமாய் கைக்கொள்ள வேண்டும். ప్రేమైన వారలారా, మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలను నిబంధనలను వీటన్నిటిని కూడా మనం నెరవేర్చే వరంగా ఉండాలి. அந்த வசனம் சொல்லியது மோசேயை கொண்டு இந்த கற்பனைகளை ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்தார். దేవుడికి మోషేకి ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలను దేవుడు మనకి చూపించున్నారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మోషే ద్వారా దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను బట్టి ప్రియులరా వాళ్ళు మొదటి ప్రయాణాన్ని వాళ్ళు ప్రారంభించారు. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் கொடுக்கிற கட்டளைகளை வைத்து நம்முடைய பிரயாணத்தை நாம் துவக்க வேண்டும். దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి కట్టడలను బట్టి ఆజ్ఞలను బట్టి మనం మన యొక్క ప్రయాణాన్ని ముందుకు పరలోకத்தை నోకి நாம் போக வேண்டும். పరలోకాన్ని గూర్చి మనము దాని సరే నాయన చప్పట్లు కొట్టండి సిస్టర్ గారి కొరకు, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. మరి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే మోషేకి కొన్ని ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు. హల్లెలూయా. 10 ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు. మరి ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు, కొత్త నిబంధనలు వచ్చినప్పుడు ఇది మొదటిది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ అని దేవుడు చెప్పాడు. హల్లెలూయా. ఇది మొదటిది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏందంటే, నీ పూర్ణ హృదయముతో, నీ పూర్ణ ఆత్మతో, నీ పూర్ణ మనసుతో నీ దేవుడైన యెహోవాను నువ్వు ప్రేమించాలి. హల్లెలూయా. 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 దేవుని శక్తి పొందాలి అంటే కొంతము మనము క్రయము చెల్లించాలి. ఊరికేనే దేవుడు ఆశీర్వాదం రాదు. చాలా మంది అనుకుంటున్నారు ఆదివారం అట్లా వచ్చి కూర్చొని పోతే నన్ను దేవుడు ఆశీర్వదించాలి. నువ్వు ఎంత కష్టపడి ఎండనక వాననక రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడి సంపాదించి ఈ భూమిలో బ్రతకడానికి కొరకు, ఈ జానడే పొట్ట కూటి కోసం ఎంత శ్రమ పడుతున్నారో, నీ ఆత్మలో జీవించి నిత్య రాజ్యంలో ప్రవేశించాలంటే దానికంటే ఎక్కువగా సమయాన్ని వెచ్చించి ప్రయాసపడకపోతే దేవుని సన్నిధిలో వర్ధిల్లడం కష్టం. దేవుణ్ణి ప్రేమించితే, అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు, నీవు నీ పూర్ణ, మరొకసారి చదవండి, మరొకసారి ఆజ్ఞలను చదువుకుందాం. నీ పూర్ణ మనస్సుతోను, ఆమె చదువుతున్నా ఇక్కడ సగంలో చదువుతా, స్టార్టింగ్ నుంచి చదువు. నీ పూర్ణ మనస్సుతో, పూర్ణ హృదయముతో నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమింపవలెను. హల్లెలూయా. మార్కు 12:28 చదవండి. తమిళ్లో తెలుగులో వాక్యం చెప్పిన పెళ్ళైపో తంబి దయచేసి కొన్నారు ఉకారం
தமிழில் தெலுங்குல சீக்கிரம் வாசிக்கிற சமயம் 12:28 மார்க்கு. బాబు 12:28 వచ్చి ఆజ్ఞలన్నిటిలో ప్రధానమైనది ఏది అని ఆరిని అడిగాను. అందుకు యేసు ప్రధానమైనది ఏమనగా, ఓ ఇశ్రాయేలు వినుము. చెప్పండి అందరూ. మన దేవుడైన ప్రభు, అద్వితీయ ప్రభు కాబట్టి నువ్వు పూర్ణ హృదయముతో, పూర్ణ ఆత్మతో, పూర్ణ వివేకముతో, పూర్ణ బలముతోను నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలను అనునదియే ప్రధానమైన ఆజ్ఞ. హల్లెలూయా. ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న మీరు ఈ మాటలు చెప్పలేదని మీరు ఎప్పుడు తప్పించుకోలేరు. ఇంకా ஆண்டவர் இன்றைக்கு உன்னோடு பேசிக்கொண்டிருந்த வார்த்தை, இது எனக்கு தெரியாது, யாரும் சொல்லல, நீ தப்ப முடியாது. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன் முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மோடு கர்த்தரை நீ ஆராதிக்கிறியா? உன் இருதயத்தில் கை வச்சு சொல்ல முடியுமா? ఆండవరుடைய ఆరాధనயை నా ముడి హృదయంతో నేను ఆరాధిக்கிறேன். దేవుని సన్నిధిలో నా పూర్ణ హృదయంతో నేను దేవుని ఆరాధిస్తున్నానని చెప్పగలరా? ఇక్కడ అంత్య దినాలు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడిని సన్నిధిలో పడుకున్న సమూయేలుతో మాట్లాడినట్టుగా ఈరోజు దేవుడు నాతో మాట్లాడినాడు ఈ మాట చెప్పమని. నీ పూర్ణ హృదయముతో, నీ పూర్ణాత్మతో, నీ పూర్ణ మనసుతో దేవుని ప్రేమిస్తున్నావా? పక్కన వాళ్ళు అడుగు, పూర్ణ మనసుతో ప్రేమిస్తున్నావు అని అడగండి. పక్కన వాళ్ళు చేయి పట్టుకుని అడగండి. అడిగయ్యా, దేవుని పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమిస్తున్నావా? పూర్ణ హృదయాన్ని ఇచ్చావా దేవుడికే? పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతు, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదా. పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతు, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదా. ఆరాధన ఆరాధన బ్రదర్స్, నోరు తెరవట్లేదు, పాడండి. యేసు முழு உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன், முழு வெள்ளத்தோடு அன்பு கூறுவேன். ஆராதனை 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 ஆராதனை, எல்லாம் சொல்லு. ஆராதனை ஆராதனை ఆరాధనై ప్రేమించేదా అధికముగా ఆరాధింతు ఆసక్తితో చెప్పండి ప్రేమించేదా అధికముగా ఆరాధింతు ఆసక్తితో నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతు పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదా ఆరాధన 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 సౌండ్ పెట్టండి ఆరాధన 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 ప్రైజ్ ది లార్డ్ హల్లెలూయా. పూర్ణ హృదయముతోను
పూర్ణ మనస్సుతోను. అయ్యో బాబు సౌండ్ పెట్టు, బాగా బేస్ తగ్గించేసావు. హల్లెలూయా. ఈ మైకులో మాత్రం చేయి పెట్టబాకండి దయచేసి. నా మైక్ నేను కంట్రోల్ చేసుకుంటాను, అప్పుడప్పుడు చేయి పెట్టబాకండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ప్రియులారా, నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణాత్మతో దేవుని ప్రేమించాలా. ఒక కన్నీటితో మనం ఈ మాటను వినాల. మనం ఒకసారి నీ జీవితాన్ని నువ్వు బాగా పరిశోధిస్తే, దేవుడు అన్నాడు పేతురుతో, మనుషులందరి కొరకు ఆయన కొట్టబడ్డాడు, నీకోసం నా కోసం ఆయన ప్రాణం పెట్టాడు, మరణించాడు, మూడో రోజు తిరిగి లేచి పేతురుని వచ్చి అడిగాడు, యేసు ప్రభు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని అడిగాడు యేసయ్య. హల్లెలూయా. చాలా మంది ఇప్పుడు అమ్మాయిలు పోయి అడుగుతున్నారు, అమ్మాయిలు పోయి అబ్బాయిలు అడుగుతున్నా, ఐ లవ్ యూ బ్రదర్, ఐ లవ్ యూ సిస్టర్. సిస్టర్ లేడంటారు, ఐ లవ్ యూ. ఎవరిని లవ్ చేయాలి నువ్వు? ఈ ఆజ్ఞకు నువ్వు సంపూర్ణంగా లోబడితే నీ దేవుణ్ణి మాత్రమే నువ్వు ప్రేమించాలని ఈ ఆజ్ఞ నీకు బోధిస్తున్నదే. నువ్వు ప్రేమించవలసిన స్త్రీని కాదు, నువ్వు ప్రేమించవలసినది ఒక పురుషుని కాదు బిడ్డ. నీకోసం రక్తం కాచి ప్రాణం పెట్టి మరణించి తిరిగి లేచిన సజీవుడైన దేవుణ్ణి మాత్రమే నువ్వు ప్రేమించాలా. యారో పళ్ళు కాటినే లవ్ பண்ற சொல்லிட்டு அவங்க பின்னால சுத்தாத. ஒரு ஸ்திரியோட ஒரு ஸ்திரீ அல்ல நீ நேசிக்க வேண்டியது, ஒரு పురుషుని அல்ல. డబ్బుని కాదు, నగలు కాదు, అందచందాలు కాదు. హల్లెలూయా. నువ్వు ప్రేమించి తగిన వాడు ఒక్కడే ఉన్నాడు, ఆయనే ప్రభు అయిన క్రీస్తు. హల్లెలూయా. ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు, మత్తయి సువార్త నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయం 2-3 వాక్యాలు చదవండి. యాత్రాగమం 20వ అధికారం 2-3 వచనங்கள் టక్కన పడిగను. తంబి ఉకరా. నీ దేవుడైన యెహోవా నేనే దాసుల గృహమైన ఐగుప్తులో నుండి నిన్ను వెలుపలికి తీసి రప్పించి తిని, నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. హల్లెలూయా. ஐகிப்து தேசமுலோ எகிப்து தேசத்திலே, தமிழில் வாசிக்க மாட்டாங்களா? அடிமைத்தலை வீடாக எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாய் கர்த்தர் நானே, என்னை என்று வேற தேவர் இருக்க வேண்டாம். హల్లెలూయా. దైవத்தை విడ దేవుని కంటే నువ్వు ఎక్కువగా ప్రేమిస్తుంట వాళ్ళే నీకు దేవుడు. బాగా ఆలోచించండి. దేవుని కంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఒక స్త్రీని ప్రేమిస్తున్నావంటే ఆ స్త్రీ నీకు దేవుడు అనుకుంటున్నావు. నీవు దేవుని కంటే ఎక్కువగా ఒక పురుషుని ప్రేమిస్తున్నావంటే ఆ పురుషుడు కాదు నీకు దేవుడు. బానిస బ్రతుకులో తాగుబోతుగా, దొంగగా, విభచారిగా రోడ్డు తిరుగుతున్న నిన్ను తన రక్తాన్ని కాచి నిన్ను విమోచించి నిన్ను పరిశుద్ధిగా మార్చి తీసుకొచ్చి సంఘంలో కూర్చోబెట్టాడే. చచ్చిపోయి ఉంటే గడ్డి మొలిసిపోయి ఉండేది. నన్ను చెప్పుకుంటాను, నేను ఎప్పుడో చచ్చిపోయి ఉంటే నా మీద గడ్డి మొలిసేదియా. ఈరోజు నేను సజీవుడిగా ఉన్నానంటే ఆ దేవుని ప్రేమిస్తూ ఆయన కొరకు బ్రతుకుతున్నాను. దేవుణ్ణి ప్రేమించేది నిజమైతే నీవు ఏ సమయానికి వచ్చి నువ్వు దేవుని ఆరాధిస్తున్నావు? పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమిస్తున్నావా? పూర్ణ మనస్సుతో దేవునికి సమయాన్ని, ఆరాధన సమయాన్ని సంపూర్ణంగా ఇచ్చి నువ్వు దేవుని ఆరాధిస్తున్నావా? நீ பானிச பிரத்துக்களோ அடிமைத்தனத்திலிருந்து ஆண்டவர் விடுவிச்சார். நீ தற்கொலை பண்ணி சாக வேண்டிய நினைச்சே உன்னை தப்பி வச்சார். எத்தனை பேர் அப்படி இருந்தீங்க? కై తూక ముడిమా? నేను ఆత్మహత్య చేసుకొని చచ్చిపోవాలనుకున్న నిన్ను
బ్రతికించి ఈరోజు నిన్ను ఆయన సన్నిధిలో సజీవంగా నిలబెట్టాడు. చేతులెత్తండి. ఎంతమంది ఆత్మహత్య చేత ప్రేరేపించబడ్డారు? ఇంక్లూడింగ్ మై సెల్ఫ్ ఆల్సో. యూట్యూబ్ని వీక్షిస్తున్న సహోదరి సహోదరులారా, మీరు కూడా నా జీవితంలో విషం బాటలు నా చేతులు పట్టుకున్న బ్రతికిన విషం బాటలు ఒక రాజు. మా తల్లి గారిని కూడా తెలియదు, ఆమె కూడా తెలియదు. యవ్వన కాలంలో విషం బాటలు తీసుకున్నాను చచ్చిపోవడానికి. హల్లెలూయా చెప్పాలి. హల్లెలూయా. ఆత్మహత్య చేసుకొని చచ్చిపోవాలనుకున్న నిన్ను, హల్లెలూయా, సేవ మార్గములో ఒకసారి నన్ను అడవిలో తీసుకొని చంపాలని కొంతమంది కిడ్నాప్ చేశారు. హల్లెలూయా. నలుగురు టాటా సుమాలో నన్ను ఇటుపక్క అటుపక్క ఇద్దరు పట్టుకున్నారు. చాలా మంది నవ్వుతున్నారు. నవ్వేదని చెప్పట్లేదు, అంటే ప్రాణాపాయ గండంలో నుండి నేను చెప్తున్నాను. దేవుడు ఆ స్థితిలో నన్ను కాపాడు. ఏమీ చేయలా. నా నోట్లో ఫుల్గా గుడ్డలు పెట్టేశారు, నోరు తెరవకూడదని. ఈ పక్క చెయ్యి పెట్టుకున్నారు. 1998గా 2000 సంవత్సరాల క్రితం నేను చెప్తున్నాను. హల్లెలూయా. నల్లమాల అడవిలో చంపడానికి తీసుకుపోయారు. నల్లమాల అడవి కాదు, కోడూరు దాటిన తర్వాత అనుకుంటా ఆ భయంకరమైన అడవులు వస్తుంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేయలేదు, మనస్సులో ప్రార్థన చేసిన ప్రార్థన ఇమ్మీడియట్లీగా దేవుడు ఆలకించి ఒక చెక్ పోస్ట్ దగ్గర మరి అనేక మంది పోలీసులు వచ్చి అక్కడ అడ్డుకొని నన్ను కాపాడారు. ఈరోజు మీకు సాక్ష్యం చెప్పగలరా? నీ జీవితంలో ఎప్పుడో నువ్వు చచ్చిపోవాలి. డాక్టర్లు చెప్పేశారు. ఇక్కడ సుభాషిణి సిస్టర్ వచ్చారా, 3 నెలలు చచ్చిపోతామని ఆ సహోదరికి డాక్టర్లు చెప్పేశారు. నేను వెళ్ళి ఆ మంచం దగ్గర చూస్తే మంచంలో మనిషి కనబడలా. ఏమరా చూస్తే ఆమె అట్లే సన్నగా అట్లానే పడుకున్నట్లు కనబడ, మంచాన్ని సరిపోయి ఉన్నది, అంత సన్నగా. ఎంతమంది చూశారు ఆమెను ఆ స్థితిలో? హల్లెలూయా. నా దేవుడు ప్రాణం ఇచ్చి ఆమెను లేపాడు. సర్వశక్తి గల దేవుడు. ఈజ్ నాట్ ఆర్డినరీ గాడ్. సాధారణమైన దేవుడు కాదు ఈ దేవుడు. ఐగుప్తు దేశములో బానిసలుగా ఉన్న నిన్ను విమోచించాడు దేవుడు. எகிப்து என்றால் உலகம். இந்த உலகத்திலே நீ பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலே நீ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது கர்த்தர் உன்னை நேசித்து உன்மேல் அன்பு கூர்ந்து உனக்கு தனக்காக வேண்டும் என்று கொண்டு வந்தார். அவரை நீ சந்தோஷப்படுத்துறியா? இன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கிற சகோதரி, எதுக்காக உன்னை உயிரோடு வச்சிருக்கிறாரு? எப்போ பிசாசு உன்னை வேட்டையாடி உன் மூலமா పావ అక్రమణ செஞ்சு உன் ఆత్మగా సాగడిచి నీ ప్రాణాన్ని చంపి నిన్ను నరకములో తీసుకెళ్లి తోసేయాలనుకున్నాడు. అయితే ఈ రోజు నీవు సజీవుగా ఉన్నావంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సంతోషపెట్టే జీవితం చేస్తున్నావు. దేవుని సంతోషపెట్టేటట్లుగా జీవిస్తున్నావు సహోదరుడా సహోదరి. నీ పైన నీ కోసము ప్రాణం పెట్టి నిన్ను రక్షించడానికి వచ్చిన దేవుణ్ణి నువ్వు పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో ప్రేమించమని దేవుని ఆజ్ఞ సెలవిస్తున్నది. అయితే నువ్వు ఆయన ప్రేమిస్తున్నావా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, ఈరోజు నీ జీవితాన్ని దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. పేతురుని ప్రభు అడిగాడు, పేతురు ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరికంటే నువ్వు నన్ను ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నావు అని అడిగాడు. హల్లెలూయా. పేతురు అన్నాడు, నేను నిజంగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు. హల్లెలూయా. 21 యోహాను సువార్త 21 అధ్యాయాలు మనం చూస్తున్నాం. హల్లెలూయా. వినండి, టైం లేదు చెప్పేస్తున్నాం. ప్రియులారా, అప్పుడు దేవుడు అన్నాడు, ఇదిగో నా గొర్రెలను మేపుము అన్నాడు. హల్లెలూయా. మరొకసారి అడిగాడు, వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నావు? 3 సార్లు అడిగాడు. హల్లెలూయా. 3 అంటే ఏంటంటే తమిళ్లో చెప్తారు మన్నాసై, పెన్నాసై, పొన్నాసై. హల్లెలూయా. అంటే ఈ 3 లేకుండా నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నా అడుగుతున్నాడు.
మట్టి మీద దురాశ నీకు, అమ్మాయిల మీద ఆశ, మూడోదిగా డబ్బు మీద ఆశ. ఈ మూడు కంటే ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నావా అనే దాని కొరకు దేవుడు అడుగుతున్నాడు. దానికోసం దేవుడు అడుగుతున్నాడు, నువ్వు నిజంగా ప్రేమిస్తున్నావని. హల్లెలూయా. ఆవి, ఆత్మ, శరీరం, ప్రాణము, ఆత్మ, శరీరం, ఈ మూడిట్లో నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు అడుగుతున్నాడు. దాని అర్థం, ప్రేమిస్తున్నావా? నీ శరీరములో ఏ పాపం చేయకుండా నీ శరీరాన్ని దేవునికి అప్పగించావా? బాప్తీసం తీసుకునేటప్పుడే సజీవ యాగంగా నువ్వు దేవునికి సమర్పించుకుని జీవించాలి అనేది బాప్తీసములో దేవునితో కొత్త నిబంధన చేస్తున్నావు. జ్ఞానస్నానం ఎడుతుంటే கர்த்தரோடு புது உடன்படிக்கை செய்கிறாய். அன்றிலிருந்து ஆண்டோருக்காக தான் வாழணும்னு சொல்லி தான் ஞானஸ்நானத்தில் బాప్తీసంలో నీకు నిబంధన చేసి బాప్తీసిస్తున్నాం. బాప్తీసం తర్వాత జీవితం తారుమారుగా నువ్వు జీవించగలిగితే రక్షణ ఆనందమేనే తెలీదు. రక్షణ ఆనందం ఎరగవా? నీవు సజీవ యాగంగా దేవునికి నేను నువ్వు సంపూర్ణంగా అప్పగించుకొని జీవిస్తే ఆ రక్షణ ఆనందం ఏంటో నీకు తెలుస్తుంది. అయితే రక్షింపబడక ముందుగా, బాప్తీసం తీసుకోనక ముందుగా ఎలా జీవించావో అదే కోరికలు, అదే ఆశలు, అదే స్వభావం బాప్తీసం అయిన తర్వాత కానీ బల్లలో తీసుకున్నా కానీ నీ పూర్ణ హృదయాన్ని సమయం దేవునికి ఇచ్చేది లేదు. వేస్ట్. దేవునికి నీ పూర్ణ హృదయాన్ని ఇవ్వకపోయిన ఎడల జీవితంలో శ్రమలు ఎలాగా నువ్వు జయించగలవు? నీ పూర్ణ హృదయాన్ని దేవునికి ఇవ్వకపోతే నీ శరీరంలో దైవ చిత్తాన్ని ఎలా నెరవేర్చగలవు? యేసు ప్రభుతో ఉన్నాడు స్కారియోత్, యూదాస్ స్కారియోత్. యేసు ప్రభుతో ఉండి యేసు ప్రభుని ప్రేమించలేదు అతడు. హలో, ஆண்டவரோட வாழ்ந்தான். ஆனால் ஆண்டவரை நேசிக்கலை. ஹலோ, சர்ச்சில் தான் இருக்கிற, ஆனால் வசம் இங்கே ஆண்டவர் மேல் இல்லை, ஆண்டவரோட நேசிக்கிறது இல்லை. ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். நாம் கிறிஸ்துவம் சொல்லிட்டு பைபிள் எடுத்துன பிறகு உலகத்தை நேசிக்கணும். உன் கட்டின புருஷனை நீ உண்மையாக நேசிக்கிறியா? உன் கட்டின பொண்டாட்டி நீ ஒழுங்காக நேசிக்கிறியா? உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படுறியா? நீ ఆ తల్లిదండ్రులు సన్మానిస్తున్నావా? నీ కట్టుకున్న భర్తను నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా? నిజంగా కట్టుకున్న భార్యను నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావా? నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ దేవుని నువ్వు ప్రేమిస్తే సమస్తం కూడా కరెక్ట్గా జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ప్రధాన ఆజ్ఞ ఏంటంటే నీ దేవుడైన యెహోవాను పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణాత్మతో ప్రేమించడాన్ని నేర్చుకోవాలి. దాంట్లో నువ్వు ఎక్కడైతే ఫెయిలియర్ అవుతావో మిగతా అంతా ఫెయిల్. నీ భార్యాభర్తల సంబంధం ఫెయిల్ అయిపో ఉంటున్నది. ఇక చాలా మంది జీవితాలలో భార్యాభర్తల సంబంధం సరిలేదు, తల్లిదండ్రులతో పిల్లల సంబంధం సరిలేదు, అన్ని కొలాప్స్. దేవుడు నియమించిన పరిశుద్ధ బంధం భార్యాభర్తల సంబంధం అది అపవిత్రమైపోతున్నది. దేవుడి కోపం రాకుండా ఏమొస్తుంది? ఇంతవరకు జరగని శ్రమలు వస్తున్నది. ఆ రోజు నువ్వు హిందూ అయిపోతావో, ముస్లిం అయిపోతావో, ఆర్ఎస్ఎస్ అయిపోతావో, ఎవరైపోతావో నీకు తెలియదు. అలాంటి రోజులు వస్తున్నది. హల్లెలూయా. ఈ రోజు నీవు పూర్ణ హృదయముతో, అందుకే ఈరోజు వేకుజామున దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నీ పూర్ణ హృదయముతో నీ పూర్ణాత్మతో నీ దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రేమించు. ఇది ప్రధానమైన మొదటి ఆజ్ఞ. ఈ ఆజ్ఞకు లోబడితే నీకు ఎలాంటి శ్రమలు వచ్చినా సహించుకొని దేవుని కోసం నిలబడతావు. దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దేవుని పనిని నమ్మకంగా చేస్తున్నావా? కనీసం వారంలో ఒక్కరోజైనా స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నావా? దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞ ఏంది? సర్వలోకాన్ని వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి స్వార్థ ప్రకటించమన్నాడు. ఈ సంఘములో జరుగుతుందా స్వార్థ? పక్కింట్లో ఉండే వాళ్ళకి కూడా స్వార్థ చెప్పవు. నువ్వు మందిరానికి వస్తున్నావు అంటే ఒక ఆత్మను తీసుకురావు. చుట్టుపక్కల ఉన్న సంఘాలు చూడండి, వేరే సంఘానికి పోయే వాళ్ళు కూడా లాక్కొని పోతున్నారు వాళ్ళు. మీకు ఎక్కడా? నువ్వు వచ్చేదే కష్టంగా వస్తున్నావు. నువ్వు ఏడ ఇంకొకరిని తీసుకొస్తావు? ఏడ ఎంత జనాలు ఉండాలి ఇక్కడ ఈ సంఘంలో.
ఒక్కొక్క విశ్వాసికి ఒక మంచి ప్రేమగల హృదయం ఉంటే నీ ఆత్మ గూర్చి నీకే గ్యారంటీ లేదు. నీ రక్షణ నువ్వే కాపాడుకోలేని స్థితిలో ఉన్నావు. నువ్వు ఏడ ఇంకొక ఆత్మ నశించిపోతున్నదని వేరే వారి మీద జాలిపడి వారిని దేవుని ఎందుకు నడిపించగలవు? నీవే సాతానుకి అమ్ముడుపోతున్నావు. హల్లెలూయా. అప్పుడప్పుడు సినిమాలు చూసుకొని కూర్చుంటున్నావు టైంపాస్కి. సీరియల్ కింద కూర్చున్న అంత సమయం ప్రార్థన చేసేదానికి సమయం ఇవ్వట్లేదు. అందుకే దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, పూర్ణ హృదయంతో ఏది సాసు నువ్వు ప్రయాసపడేది అంతా వదిలేసిపోవాలా. ప్రయాస పడకుండా తోసేస్తున్నావు చూడు. పక్కన స్వార్థ లేదు, ప్రార్థన లేదు, సంఘములో ఏ పరిచర్యకు సంబంధం లేదు. ఒక్క పరిచర్య చేస్తున్నా చెప్పండి చూస్తాం. ఇప్పుడు కమిటీ మీటింగ్ ఉండాలి. కమిటీ మీటింగ్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క బాధ్యతలు తీసుకోండి. దేవుని పని చెయ్యండి, దేవుని పని చెయ్యండి. పరలోకంలో స్థలం వస్తాడు, దేవుడు ఇస్తాడు. ఈ భూలోకంలో ఎంత పని చేసినా నీకు ఇక్కడ నో ప్లేస్. ఒకే ఒక నూలు పోగు కానీ నీ శరీరంలో వదలకుండా నేను పంపిస్తారు. ఎక్కడికి? శ్మశానానికి పోయేటప్పుడు ఒక నూలు పోగు కానీ నీ శరీరం ఉండకుండా తెంపేసి, ఒకవేళ ఉంగరం ఉంటే నీ చిబేలు కూడా కోసేస్తారు కుమారులు కుమార్తెలు. హల్లెలూయా. నీ కన్న కుమారులు కుమార్తెలు నీలో ఒక ఉంగరంగానే ఉంటే ఏం చేస్తారమ్మా? కోసి అప్పుడే మిషన్ తెచ్చి కోసేయమన్నారు, కోసి తీసేయమంటారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అలాంటి దానికి ఎందుకు ఈ ప్రయాస? ఎందుకు ఈ లోక సమస్యలు, లోకంలో వ్యసనాలు ఎందుకు తెచ్చుకుంటున్నావు? దేవునికి సమయం ఇచ్చి చూడు, మహిమగల శరీరంగా కట్టబడతావు నీ పూర్ణ హృదయముతో. అందరూ కళ్ళు మూసి మోకరించండి. అందరూ చెప్పండి, నీ పూర్ణ హృదయముతో చెప్పండి. అందరూ, నా పూర్ణ హృదయముతో, నా పూర్ణ మనస్సుతో, నా పూర్ణ వివేకముతో, పూర్ణ శక్తితో నా దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తాను. యేసయ్యా నాకు సహాయం చెయ్యము. ఆమేన్. పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతు.